So, hi all. Today I'm going to deliver the chapter 9, which is solutions. So, first, in today's session, we are going to see about the introduction to solutions. What are solutions in daily life? What are the components of solution? And what are the different types of solutions? So, this is the entire concept that is we are going to view in this chapter solutions. So, you can see here. So, you can see here the solvent, and this is your solution. What are the different types of solutions and what are the different classifications in this solution? Yes, and what is salt and what are the different types of salt and what are the classifications in water absorbing from moisture? Yes, now we are going to see, this is the most important area where we are going to see, because this covers one question in 5 mark question, that is what are the factors affecting solubility, and you have problems on these areas. So out of these contents, this part is very important, and in this question of solvent, solute and solute and solvent, we can have 2 mark questions. Yes, okay. So first we see the introduction partல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, what is mixtures. ஸோ மிக்சர்ஸ் அப்படின்றது நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருப்போம். இன் கிளாஸ் 9ல ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் வாட் இஸ் மிக்சர் அப்படின்ட்டு. திஸ் இஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் 2 or more substances. Okay, substances present in a mixture may be exist in one or more physical states. Different statesல வந்து exist ஆகலாம். Maybe solid, liquid or gases. For example, இங்க பாத்தீங்கன்னா when we burn wood, the smoke release ஆகுது பாத்தீங்கன்னா வந்து mixture of carbon and different gases. நம்ம நாமளே பார்க்கலாம் இதெல்லாம் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது இல்லையா. In some mixtures the components can be separated, whereas in some cases it cannot be separated. So we see the example where the components can be separated and where we cannot separated அப்படின்றத பார்க்கலாம். So first example பார்த்தீங்கன்னா salt and water. இங்க ரெண்டு மிக்சர்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து salt and water, அது வந்து sand and water. இங்க பாத்தீங்கன்னா வாட்டர் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மெயின் காம்பனன்ட்ஸ் போத் மிக்சர்ஸ். இதுலயும் வாட்டர் இருக்கு, இதுலயும் வாட்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா. so in first you take the first case. Okay, you take the first case. Here you have salt and water. Yes, here the salt dissolves in water, whereas in case 2 the sand will not dissolve in water. தெரியுதா? Sand can be filtered or separated by filtration process that you have learned. Filtration process that you can learn. Whereas salt cannot be separated by any method. ஏன் தெரியுதா? இங்க சாண்ட் வந்து கம்ப்ளீட்டாவே டிசால்வ் ஆகுது சால்ட் வாட்டர்ல. ஆனா சால்ட் பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாவே டிசால்வ் ஆயிடும். That we can see the picture. See, the salt can be completely dissolved. ஆனா இங்க வந்து சாண்ட் பாருங்க அப்படியே தான் இருக்கு. You can see the picture. அப்படியே தான் இருக்கும். நம்மளால வந்து கம்ப்ளீட் டிசால்வ் பண்ண முடியாது. So this kind of mixtures are called as solutions. So this is a homogeneous mixture and this is a heterogeneous mixture, because in the solid all your solid and the solvent is completely dissolved, it is not dissolved. சரிதா? இங்க salt கம்ப்ளீட்டா dissolve ஆயிடும், ஆனா இங்க sand வந்து dissolve ஆகாது. Now நம்ம சொல்யூஷன்ஸ் வந்து டே டு டே லைஃப்ல எப்படிலாம் பார்க்குறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்யூஷன்ஸ் வந்து நிறைய இடத்துல நீங்கள் பார்க்கலாம், அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லைஃப்ல வந்து வாட்டர் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம். ஸோ சீ வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க, அது நிறைய சால்வன்ஸ் இருக்கு, டிசால்வ்டு சால்ட்ஸ் நிறைய இருக்கு, தட் வி டோன்ட் நோ. அதே மாதிரி ஏர் எடுத்துக்கோங்க, மிக்சர் ஆஃப் கேசஸ் மட்டும்தான் அதில் இருக்கும் இல்லையா. இங்க சால்ட்ஸ் இருக்கும், இங்க வந்து மிக்சர் ஆஃப் கேசஸ், நைட்ரஜன், ஆக்சிஜன், கார்பன் டை ஆக்சைடு, நிறைய கேசஸ் இருக்கு. அது மாதிரி ஹியூமன் பாடியில பாருங்க என்னெல்லாம் இருக்கு, லிக்விட்ஸ் இருக்கு, பிளட், லிம்ஃப், யூரின்ல இருக்கு. டே டு டே ஹியூமன் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க, வாஷிங் தண்ணி இருக்கு, குக்கிங்ல வாட்டர் இருக்கு, கிளீனிங்ல வாட்டர்ஸ் இருக்கு,
ஸோ எல்லாத்துலேயும் வந்து ஒரு சொல்யூஷன் வித் வாட்டர், சம் சொல்யூஷன்ஸ் வித் வாட்டர், திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அது ட்ரிங்க் எடுத்துக்கோங்க, நார்மலாக ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் குடிக்கிறோம், காஃபி டீ குடிக்கிறோம், பட் இதில் வந்து என்ன இருக்கும், கம்பல்சரி வி ஹாவ் மில்க் டைப்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் இல்லையா. மாதிரி காஃபி எல்லாத்துலேயும் வந்து சம் காம்பினேஷன்ஸ் ஆஃப் 2 or more substances. இப்போ டீ எடுத்துட்டீங்கன்னா லைக் டீ தூள் போடுறோம், பால் எல்லாம் போடுறோம். அதே மாதிரி காஃபியில் பார்த்தீங்கன்னா காஃபி பவுடர் அண்ட் மில்க். ஸோ காம்பினேஷன்ஸ் ஆஃப் 2 or more substance, அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் மிக்சர்ஸ். அது வந்து அந்த டைப் ஆஃப் மிக்சர் வந்து சொல்யூஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஸோ எதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா the ability of water to form solutions responsible for sustainability of life. நம்ம லைஃபுக்கு வந்து சஸ்டெயின் பண்ணணும் அப்படின்னா some form of water is needed. சம்டைம்ஸ் இந்த வாட்டர் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இஸ் காசிங் பொல்யூட்டன்ஸ் டு வாட்டர், அதுவும் நிறைய இருக்கு, அது ஒரு செகண்டரி பார்ட்டா இருக்கு. ஸோ the ability of water to form solutions வந்து influences the survival of man on the earth. ஸோ கண்டிப்பா வந்து அதோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் கண்டிப்பா நம்ம லைஃப்ல இருக்கும் till we are on the earth. ஸோ பேசிக் காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ். சொல்யூஷன்ஸ்ல என்ன தெரியணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வாட் இஸ் சொல்யூஷன்? ஹோமோஜீனியஸ் மிக்சர் ஆஃப் 2 or more substances. ஏன் ஹோமோஜீனியஸ் மிக்சர் அப்படின்னா ஒரே வாட்டர் தான், அது சால்ட்டும் இருக்கும் வாட்டரும் இருக்கும், அது வந்து மிக்சர். ஹோமோஜீனியஸ்னா எல்லாமே டிசால்வ் ஆகிடும், ஒரே லிக்விட் மாதிரி தெரியும், தனித்தனியா தெரியாது இல்லையா. ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோமோஜீனியஸ் ஆஃப் 2 or more substances. சொல்யூஷன் எடுத்துட்டு அப்படின்னா we need to term solute என்னன்னு தெரியணும், சால்வெண்ட் என்னன்னு தெரியணும். காம்பனன்ட்ஸ் இஸ் பிரசன்ட் இன் லெஸர் அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சொல்யூட், லார்ஜர் அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சால்வெண்ட். ஸோ நம்ம வந்து சால்ட் ஆட் பண்றப்போ சால்ட் கம்மியா இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து சொல்யூட், வாட்டர் எப்படி இருக்கும் லார்ஜர் அமௌண்ட்ல இருக்கும், அது வந்து சால்வெண்ட். ஸோ சொல்யூட் இஸ் dissolved in the solvent. அதான் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட். The solute gets distributed uniformly throughout the solvent and thus forming the mixture as homogeneous mixture. அப்போ the solvent acts as a dissolving medium in a solution. அப்போ வந்து இந்த solvent தான் வந்து dissolve பண்ணக்கூடிய மீடியமா வந்து ஆக்ட் ஆகுது. So the process of uniform distribution of solute into solvent is called as dissolution. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான கான்செப்ட். வாட் இஸ் சொல்யூஷன், சொல்யூட்னா என்ன, சால்வெண்ட்னா என்ன, எது வந்து மீடியமா ஆக்ட் ஆகுது சொல்யூஷன்ல, வாட் தி டேர்ம் கால் டெசல்யூஷன். எஸ், அடுத்த டேர்ம் இதுல பார்க்கலாம். நீங்க இந்த சொல்யூட் வந்து எவ்வளவு இருக்கு, கம்மியா இருக்கு, சால்வெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அதிகமா இருக்கு. அப்போ என்ன ஆகும், இந்த solute will get into solvent. தெரியுதா? அப்போ இது என்ன ஆகும், சொல்யூஷனா மாறிடுது unless it is completely dissolved in the solution. So this is how the formation of solution. ஒரு क्वेश्चन கேட்றாங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல, all solutions are mixtures but all mixtures are not solutions. Why? சொல்யூஷன்னா நமக்கு என்னன்னு தெரியும், மிக்ஸ்சர் இல்லையா, ஏன்னா காம்பினேஷன் ஆஃப் 2 or more substances அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம். பட் ஆல் மிக்சர்ஸ் ஆர் நாட் சொல்யூஷன்ஸ். ஏன்னா ஹெட்ரோஜினியஸ் மிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா மிக்ஸ் ஆகாது. எக்ஸாம்பிள் சாண்ட் அண்ட் வாட்டர் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும், அது மிக்ஸ் ஆக சாண்ட் கீழே போயிடும், தனியா வாட்டர் தனியா இருக்கும். அப்போ அதுக்கு பேர் என்ன கிடையாது, சொல்யூஷன் கிடையாது. புரியுதா? ஸோ சொல்யூஷன் எல்லாமே மிக்சர் தான், ஆனா எல்லா மிக்சருமே என்ன கிடையாது, சொல்யூஷன்ஸ் கிடையாது. ஓகே, we continue with the components of solution. So I told the solution என்ன சொல்றோம், 2 components இருக்கும், solute ஒரு solvent இருக்கும், at least இருக்கும். Solutions which made up one solute and one solute, 2 components are called as binary solutions. இந்த மாதிரி mix பண்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு solute ஒரு solvent இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேரு binary solutions. ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காங்க. This is the copper sulfate crystals. This is water. This is copper sulfate solution. So and adding copper sulfate crystals to this water, it dissolves in water, forming one solute called as copper sulfate, and the other is the water. So it is a binary solution. So two solutes, என்ன solute, copper sulfate இருக்கு, அதுல என்ன இருக்கு, water கம்பி dissolve ஆயிடுது, அதுல என்ன ஃபார்ம் ஆகுது, copper sulfate ஃபார்ம் ஆகுது. அப்ப ரெண்டு solute ஒரு solvent dissolve ஆகுது. Such kind of solutions which contain 3 components are called as ternary solutions. So binary na ரெண்டு தான் இருக்கணும். Ternary அப்படின்னா பாத்தீங்கன்னா we have 3 components. Yes. So I am very much thank you for listening to my
session. If there is any question, please comment and subscribe. If you have any questions or a doubt, please post and subscribe to my channel. Thank you.